اب واپس آ گیا، ماحول دوسرا ہے، تو جو اللہ کے راستے میں حاصل ہوا ہے اس کی کیسے حفاظت ہو، اس میں کیسے ترقی ہو، تو فرماتے تھے کہ اس کی حفاظت اور ترقی مقام کے کام سے ہوتی ہے۔ তো বলেছে ভাই যখন একজন আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইল, আমি সেখানে তো মাহল আর পরিবেশই এরকম ছিল। আবার তিনি যখন বাড়িতে আসলো তখন পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলিয়ে গেল, এখন অন্য পরিবেশের মধ্যে আসলো, ওই পরিবেশ আর তার কাছে নাই। তো বলেছে এইরকম মাহলের মধ্যে পরিবেশের মধ্যে কি করে তার সেই ইমানের হেফাজত হবে আর ওই সম্পদের হেফাজত হবে আর এটার তরক্কি কি করে হবে, বলে যে এই জন্যই হইল ওই মোকাবিকা। ہمارے بزرگوں میں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں گزرے ہیں، برسوں مدینہ منورہ میں رہے، کوئی 45 سال مدینہ منورہ میں رہے، پھر وہیں ان کو اللہ نے توفیق میں جگہ دی، تو ان کے عرب علماء سے بڑے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے کچھ علماء مولانا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولانا ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیان، تقریر، وعظ، نصیحت، اس کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے، لوگ سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، روتے ہیں، لیکن زندگی نہیں بدلتی، واپس جا کے پھر وہی کرتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے۔ اور ایک آدمی تبلیغ میں 3 دن جا کے آتا ہے، اس کی زندگی میں ایک نمایاں نظر آنے والی تبدیلی آتی ہے۔ حالانکہ بات آپ بھی وہی کرتے ہیں، ہم بھی وہی بات، آپ کی باتیں وہی کرتے ہیں، قرآن کی حدیث کی باتیں، اور آپ کا بیان کرنے والا وہ اتنا اس عالم بھی نہیں ہوتا، ہر زمانے میں عالم ہوتے ہیں، لیکن جانے والوں کی زندگی بدلتی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ বলে যে ভাই আমাদের বুজুর্গদের মধ্যে একজন যিনি অতিবাহিত হয়েছেন, চলিয়ে গেছেন, বলেন যে হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি আমাদের বড় বুজুর্গদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি বহুত লম্বা সময় অর্থাৎ প্রায় 45 বৎসর উনি মদিনা শরীফে ছিলেন। আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু ওনাকে ওই জান্নাতুল বাকিতে জায়গা দিয়ে দিয়েছেন। তো বলে যে দোস্ত ওনার মদিনা শরীফে লম্বা সময় ছিলেন এবং ওলামায়ে কেরামের সাথে ওনার বহুত সম্পর্ক ছিল। তো এক সময় কয়েকজন মদিনা শরীফে ওলামায়ে কেরাম ওনার এখানে আসলেন, এরপরে ওনারা একটা প্রশ্ন করলেন, বলে যে এই দুনিয়াতে এখন তো ওয়াজ নসিহতের কোনো কমি নাই, বহুত ওয়াজ নসিহত চলছে, তো বলে যে এরকম ভাবে মানুষ বয়ান হচ্ছে, বয়ানের কোনো কমি নাই, তো মানুষ দেখা যায় কোরআন হাদিসের কথা শুনলো, বয়ানত শুনে শুনে ফিরিয়ে যখন আবার তার মহল্লায় যায়, তার এলাকায় চলিয়ে গেল, তার মাহলে, তো আর কোনো পরিবর্তন নেই, দেখা গেল কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু এদের কি কারণ যে তবলিগে একটা লোক 3 দিনে গেল, 3 দিনে যাওয়ার পরে যখন 3 দিন পরে আসলো, তো তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ দেখানোর মতো একটা পরিবর্তন আসে, এটার কারণটা কি? অথচ আপনারাও কোরআন হাদিসের কথা বলেন, আমরাও বলি, বলতে এরকম ভাবে আপনাদের বয়ান করেওয়ালা এরকম তো সত্য না যে অনেক জমাত আছে যেখানে মধ্যে কোথায় আলিম পাওয়া যায়, আলিমও না অনেক সময় যারা কথাবার্তা বলে, কিন্তু এরকম দেখানোর মতো পরিবর্তন আসে, এই তো এটার কারণটা কি? तीन दिन जाके आता है, नमाज नहीं पढ़ा था, नमाज पढ़ने लगता है, हाथ में तस्बीह आ जाती है, जेब में मिसवाक आ जाती है, और वो तस्बीह पढ़ने लगता है, कुरान पढ़ने लगता है। 3 दिन में तस्बीह आ जाती है, नमाज नहीं पढ़ा था, नमाज पढ़ रहा है, तो हाथ में तस्बीह आ गई, जेब में मिसवाक आ गई, नमाज का एहतमाम है, तस्बीह है, तिलावत है, तो ये एकदम तब्दीली आती है। ये ऐसा कैसे होता है? तो मौलाना ने उनके इकराम में यह फरमाया कि नहीं, वो तो हर जगह लोग बात सुनते हैं, तब्दीली आती है। मुझे लगे नहीं, हम तो एक बात समझना चाहते हैं, हमारे यहाँ एतराज का जवाब नहीं है, तो एतराज करे तो जवाब नहीं देते, लेकिन कोई समझाना चाहे तो समझाते हैं। जब मौलाना ने देखा कि ये लोग समझना चाहते हैं, तो फिर मौलाना ने उनको समझाया कि तब्दीली इसलिए आती है कि हम बात सुना कर लोगों को वापस घर नहीं भेजते। जब देखते हैं कि मजमा मुतासिर हो गया, हमारी बात का मजमे ने असर ले लिया, तो
तो फौरन कहते हैं अच्छा भाई अब तुम बोलो, बोलो भाई बोलो। जब देखते हैं हमारे बोलने का असर हो गया तब उसे कहते हैं बोलो। उसे हम उसके माहौल से निकाल देते हैं, फिर उसे दूसरे माहौल में ले जाते हैं। दो तरह से उसका माहौल बदलते हैं। एक, उसे मुस्तकिल अल्लाह के रास्ते में निकालकर पूरा उसका माहौल बदल देते हैं। घर छूट गया, मजलिस छूट गई, दोस्तों का माहौल छूट गया, अपना पिछला माहौल पूरा उससे कटा और एक नए माहौल में, मस्जिद में हर वक्त दीन की बात, दीन की फिक्रें, ये माहौल बदलते हैं। हमारा काम तो बस इतना ही है कि हम आदमी का माहौल बदलते हैं, फिर वो माहौल उसे बदलता है, उसे हम नहीं बदलते, हम तो उसका माहौल बदलते हैं। फिर जिस माहौल में हम ले जाते हैं वो माहौल उसे बदलता है। जी तो बोले भाई যারা 3 দিন যায় আমাদের মধ্যে পরিবর্তন চলে আসে। আগে 3 দিন লাগাই আসলো তো আগে নামাজ পড়তো না, এখন নামাজ পড়তেছে। বলে যে আগে এখন 3 দিন পরেই দেখা যায় তার হাতে তসবিহ আসিয়া গেছে, জেবের মধ্যে তার মিসওয়াক আসিয়া গেছে। 3 দিনে এই পরিবর্তন। নামাজ পড়তো না, নামাজ পড়তেছে, এখন জিকির করতেছে। বলে যে ঠিক এমনি ভাবে সে মিসওয়াক তার জেবে আছে, বলে যে তেলাওয়াতের মধ্যে লাগিয়ে গেছে। বলে যে এত পরিবর্তন আসে, এর কারণ তবে হযরত মাওলানা বললেন যে না আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গায় মানুষের কথা শুনে আর এই কথার দ্বারা তো পরিবর্তন হইতেছে। উনি এক রামান ওনাদের বললেন। ওরা বলে যে না আমরা এসকাল করতেছি, এতরাজ করতেছি না, বলতে আমরা এটা বুঝার জন্য আপনার কাছে কারণটা। তো বলে যে আমাদের তবলিগের মধ্যে যদি কেউ এতরাজ করে তো এতরাজের কোনো জবাব নেই, তো যদি কেউ বুঝতে চায় তো বুঝানো আছে। তো দেখলেন হযরত মাওলানা যে ওরা বুঝতে চায়। তো বলে যে ভাই দেখেন আর এতটুকুই আমাদের আর আপনার মধ্যে পার্থক্য আপনাদের, যে আপনারা কথা বলেন, কথা বলিয়া যখন এনাদের দিনের মধ্যে প্রভাব পড়ে আসর আসে তো আপনারা সারিয়ে দেন, যে মাহলে আসিল সেখানে সে চলে আসে। আর আমরা করি কি, আমরা যখন কথা বলি তো কথা বলার পরে যখন দেখি তার দিনের মধ্যে তার আসর হয়েছে, তার প্রভাব পড়ছে, তো সাথে সাথে আমরা বলি যে এখন তোমরা বল, মানে তার মাহলে আমরা পৌঁছাইতে চাই। বলে যে এখান থেকে আইসে আবার সেখানে আমরা তারে ছাড়ি না, একদম তারের মাহল পরিবেশটারে আমরা পৌঁছাই দিই। তো বলে যে আমরা দুইভাবে তার মাহলে বদলাই। একটা হলো সম্পূর্ণ পরিবর্তন, তার বাড়ির থেকে তার বিবি বাচ্চা থেকে সে যে কাম করতো সেই কাম থেকে তাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নতুন আরেকটা দিনই পরিবেশের মধ্যে মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসে। তো বলে যে মসজিদের মধ্যে গেল যে একটা ভালো পরিবেশের মধ্যে, তো বলে যে এখানের মধ্যে যখন সে থাকে তখন আমরা তাকে পরিবর্তন করি না, বলতে তার সেই মাহল আর যে দিনই পরিবেশে আসলো এই পরিবেশেই তাকে পরিবর্তন করে।